वंदे मातरम। आज आमे पंचम श्रेणी विज्ञान बहिर यंत्र ओ यांत्रिक बल विषय रे पढ़िबा। एही विषयर मुख्य आलोच्य विषय वस्तु होछि यंत्र कौन, यंत्रर प्रकार भेद, सरल यंत्र ओ ताहार व्यवहार, विभिन्न यंत्रर उदाहरण ओ व्यवहार, शेषरे यंत्रर जत्न किपरि नेबे, एही सब विषय पुंखानुपुंख आलोचना करिबा। सर्वप्रथमे जानिबा यंत्र कौन। अधिकांश काम करिबा पई आमे यंत्रटी आवश्यक करिथाउ। काठ हाणिबा पई कुराड़ी, माटी ताड़िबा पई कोदाळ, उपरकू उठिबा पई सीढ़ी, गात खोलिबा पई शाबळ, परिबा काटिबा पई पनिकी, लुगा ओ कागज काटिबा पई कोइंची, कंटा मारिबा पई हातुड़ी इत्यादि। धान कुटिबा, पानी उठेबा पई डीजेल मेसिन आउ विद्युत मोटर व्यवहार कर। एही सबु यंत्र को दुई श्रेणी रे विभक्त करि पारिबा, सरल यंत्र ओ जटिल यंत्र। प्रत्येक जटिल यंत्र रे अनेक गुड़िए सरल यंत्र खंजा जाई थाए। सरल हेउ बा जटिल हेउ, यंत्र गुड़िक कारणरू कार्य करिबारे सुविधा हुई। यंत्र साहाय्य रे आमे कम बल लगाई अधिक काम करि पारू। सरल यंत्र गुड़िकू भारदंड कुहाଯାଏ। प्रत्येक भारदंड रे तीनोटी बिंदु थाए। चित्र रे देख, क, ख, ग। ख बिंदु मझिरे थिबारु एहार चारिपटे क ओ ग बिंदु सहजरे बुली पारि। एही ख बिंदु को आलंब बा आघूर्ण बिंदु कुहाଯାଏ। सेहीपरि क बिंदु को बल बिंदु ओ ग बिंदु को भार बिंदु कुहाଯାଏ। जेउ बिंदु रे बल प्रयोग करा जाए ताहा बल बिंदु। जेउ बिंदु रे भार बा ओजन रहे बा किछि कार्य करा जाए ताहा भार बिंदु। आलंब बिंदु ठारू बल बिंदु पर्यंत दूरता को बल बाहु ओ भार बिंदु ठारू आलंब पर्यंत दूरता को भार बाहु कुहाଯାଏ। भारदंड तीन प्रकार, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी ओ तृतीय श्रेणी भारदंड। प्रथम श्रेणी भारदंड रे आलंब मझिरे थाई बल ओ भार बिंदु दुई प्रांत रे रहे। द्वितीय श्रेणी भारदंड रे आलंब ओ बल बिंदु मझिरे भार बिंदु रहे। तृतीय श्रेणी भारदंड रे आलंब बिंदु ओ भार बिंदु मध्यरे बल बिंदु रही थाए। प्रथम श्रेणी भारदंड रे बल बाहु ओ भार बाहु सान बड़ बा समान होई पारे। एहा द्वारा कम बल प्रयोग करी अधिक कार्य करा जाई पारे। प्रथम श्रेणी भारदंड मध्यरे कोइंची, तराजू, उठा पका खेलपटा, नौकार आहुला, कपिकल इत्यादि प्रधान। द्वितीय ओ तृतीय श्रेणी भारदंड रे बल बाहु ओ भार बाहु केबे हेले समान हेबे नाही। बल बाहु बड़ हेले कम बल प्रयोग करी अधिक कार्य करी। पत्थर उठाइबा शाबळ एहार एक उदाहरण। शाबळ माटी खोलिबा यंत्र। आमे एहाकू पत्थर उठाइबा ओ बड़ बड़ काठ गंडी गड़ाइबा बा उठाइबा कामरे लगाई थाउ। चित्र को देख, एहार क मुंडरे तल आड़कू बाहरु बल प्रयोग कले एहा ख बिंदु रे घुरे
ଏବଂ ଗ ବିନ୍ଦୁରେ ପଥରକୁ ଉଠାଇ ଗଡ଼ାଇ ଦିଏ। ଏହାର ବଳବାହୁ ଭାରବାହୁ ଠାରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକ ସହଜରେ ବଡ଼ ପଥରଟିଏ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ତରାଜୁକୁ ଦେଖିବା। ତରାଜୁ ଯୋଉ ବଳବାହୁ ଆଉ ଭାରବାହୁ ଏ ଦୁଇଟି ସମାନ। ଭାରଦଣ୍ଡର ନିୟମ ହେଉଛି ବଳ ଗୁଣନ ବଳବାହୁ ସମାନ ଭାର ଗୁଣନ ଭାରବାହୁ। ଏଥିରେ ବଳବାହୁ ଯଦି ଭାରବାହୁର 100 ଗୁଣ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭାର ଗୁଣନ 1 ସମାନ ବଳ ଗୁଣନ 100। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଯେତିକି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ତାହାର 100 ଗୁଣ ଭାର ଉଠାଇ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପଥର ଉଠା ଶାବଳ ଗୁଆ କାତିରେ ବଳବାହୁକୁ ଭାରବାହୁ ଠାରୁ ବଡ଼ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ କଇଁଚିକୁ ଦେଖିବା। କଇଁଚିରେ ଆମେ କାଗଜ, କନା ଆଦି କାଟିଥାଉ। କାଟିବା କାମ ଠିକ ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ। କଇଁଚିର ଖ ମୁଣ୍ଡଟି କାଗଜ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାକୁ କାଟେ। କଇଁଚିର ଫାଳ ଦୁଇଟି ଓ ବିନ୍ଦୁ ଠାରେ ଘୂରିବା ଦ୍ୱାରା ଖ ମୁଣ୍ଡଟି କାଗଜକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଏହାର ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ ମଝିରେ ଅଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର। ତାପରେ ଗୁଆ କାତିକୁ ଦେଖିବା। ଗୁଆ କାତିରେ ଆମେ ଗୁଆ କାଟୁ। କାତିର କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ବଳ ତଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ। ଖ ପାଖରେ ଥିବା ଗୁଆ ଉପରେ କାତିଟି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୁଆ କାଟେ। ଗୁଆ କାତିର ଦୁଇ ଫାଳ ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଠାରେ ଘୂରେ। ଏହାର ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛି। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଷଣ୍ଢୁଆସିକୁ। ବଣିଆ ଓ କମାର ଶାଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚିମୁଟା ଅଛି। ଏହାର କ ଠାରେ ଆମେ ଧରି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ। ଏହାର ଖ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜିନିଷକୁ ଧରି ରଖେ ଓ ଉଠାଏ। ଚିମୁଟାରେ ଓ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେ ଭାର ବିନ୍ଦୁ ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହେ ଓ ବଳ ବିନ୍ଦୁ ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାର ଓ ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ବଳ ବିନ୍ଦୁ ରହେ। କବାଟ, ଝରକା ଖୋଲିବା ବନ୍ଦ କରିବା। ଚିମୁଟା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭାରଦଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ବେଶୀ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କମ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢୁଆସି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ସରଳ ଯନ୍ତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହୁଙ୍ଗିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବାହୁଙ୍ଗି ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ଗଛ ଭାର ବୁହନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଭାରଦଣ୍ଡ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାର ବୁହା କାମ ସହଜରେ ହୁଏ ଓ ବେଶୀ କାମ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ୍ଟା କଢା ହାତୁଡ଼ି। ବଢେଇ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହାର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପାଖ ଦ୍ୱାରା କାଠ ପଟାରେ ଲାଗିଥିବା କଣ୍ଟାକୁ କଢାଯାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କଣ୍ଟାଟି ହାତୁଡ଼ିର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ବଢେଇର ହାତ କେଉଁଠି ରହୁଛି? ସେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛି? କଣ୍ଟାଟି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି? ତାପରେ ଆମେ ଚକ୍ରି ବା କପିକଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୂଅରେ ଭିତରକୁ ନଈ ପାଣି ବାହାର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ କୂଅରୁ ସହଜ ଓ ସୁବିଧାରେ ବାଲ୍ଟିରେ
ମାଠିଆରେ ପାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୋଲ ଲୁହା ବା ଚକ୍ରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହି ଚକ୍ରିର ଅନ୍ୟ ନାମ କପିକଳ ବା ଅରଟି। କପିକଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ କମ ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବେଶୀ କାମ କରିହୁଏ। କୂଅରୁ କପିକଳ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ବାହାର କଲା ବେଳେ ଆମେ ଦଉଡ଼ିକୁ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁ। ମାତ୍ର ଦଉଡ଼ି ପାଣି ବାଲ୍ଟିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ବଳ ବାଲ୍ଟି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହାକୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଉଠାଏ। ବଳର ଦିଗ ବଦଳିଯାଏ। କପିକଳ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଆମକୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳେ। ଚକ୍ରିକୁ ପୁଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ପୁଲି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତଳେ ରହି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପରକୁ ଜିନିଷ ସହଜରେ ଉଠାଇ ପାରୁ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଭାରଦଣ୍ଡ ପରି କାମ କରେ। ପୁଲି ଏକ ଛୋଟ ଚକ ପରି। ଏହାର ବାହାର ପଟ ଟିକିଏ ଓସାରିଆ। ତାହା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଘାଇ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଘାଇରେ ପାଣି କଢା ଦଉଡ଼ିଟି ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଦଉଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଲ୍ଟିଟିଏ ବନ୍ଧା ହୁଏ। ଦଉଡ଼ିର ଆର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ କପିକଳର ଘାଇ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଏ। ଦଉଡ଼ିଟିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବାଲ୍ଟି ତଳକୁ ଆସେ। ଦଉଡ଼ି ଟାଣିଲେ ବାଲ୍ଟି ଉପରକୁ ଉଠେ। ଦଉଡ଼ି ଘାଇରେ ଚାଲେ ଓ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ନଥାଏ। ଏହା ଏକ ଭାରଦଣ୍ଡର କାମ କରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖିଲ ବା କିଳକ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବଢ଼େଇମାନେ ଦୁଇଟି କାଠ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଲୁହା କଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପଲଙ୍କ, କବାଟ ପ୍ରଭୃତିରେ ପାଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କାଠ ଓ ବାଉଁଶ କଣ୍ଟାର ଖିଲ ଓ ଗଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଖିଲର ଗୋଟିଏ ପାଖ ସରୁ ଓ ମୁନିଆ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଖ ମୋଟା। ଖିଲ ବସେଇବା ପାଇଁ କାଠରେ ଦୁଇଟି କଣା କରାଯାଏ। ସେହି କଣା ମଧ୍ୟରେ ଖିଲ ମରାଯାଏ। ଫଳରେ ଏହା ଶକ୍ତ ଭାବରେ ବସେ ଓ ଲୁହା ପରି କଳଙ୍କି ଲାଗିବାର ଭୟ ନଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆନତ ତଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ। ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଡ଼ିଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସିଡ଼ିଟି ସିଧା ନ ରହି ଟିକିଏ ଅଣେଇ ବା ତେରଛା କରି ରଖୁ। ଏହାର ତଳମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ ବସ୍ତୁ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନର ପାଦଦେଶରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରହେ। ଉପର ମୁଣ୍ଡଟି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଲାଗି ରହେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଓ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହଜ ହୁଏ। ସିଡ଼ି ପରି ଗୋଟିଏ କାଠ ପଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତେରଛା କରି ପକାଇ ପାରିବା। ଏହି ପଟାର ଉପର ଦେଇ ଜିନିଷ ସହଜରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଏହିପରି ପଡ଼ିଥିବା କାଠ ପଟାର ଉପର ପୃଷ୍ଠକୁ ଏକ ଆନତ ବା ତିର୍ଯ୍ୟକ ତଳ କୁହାଯାଏ। ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗଡ଼ାଣି ଖେଳ ପାଇଁ ଆନତ ପୃଷ୍ଠ ତଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ଏହା ସାନ ପିଲାଙ୍କର ଏକ ମଜା ଖେଳ। ଟ୍ରକ୍ ବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭିତରକୁ କୌଣସି ଓଜନିଆ ବସ୍ତୁକୁ ଏହିପରି ଏକ ଆନତ ତଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠାଯାଏ। ଘରେ ସ୍କୁଟର, ମୋଟର ସାଇକେଲକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସିମେଣ୍ଟର ଏକ ଆନତ ତଳ ତିଆରି କରିଥାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋଟର ସାଇକେଲ ସହଜରେ ଉପରକୁ ଉଠାଯାଇପାରେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବା କିପରି।
समस्त यंत्र बाहर बल द्वारा कार्य करिଥାଏ। सेहीपरि घड़ी रे चाबी देले बा बैटरी पकाइले घड़ी चाले। इंजिन रे तेल पुराइले इंजिन चाले। शाबल कोदाल कटुरी जहाँ भी हेउ एहार व्यवहार परे उपयुक्त जत्न नेबा आवश्यक। एगुड़ी को सफा करी तैलाक्त पदार्थ लगाइले एथिरे कलंकी लगी नष्ट हेब ना। साइकेल परी जटिल यंत्र रे समय को समय जांच करी आवश्यक ग्रीज ओ मोबिल देवा दरकार। बॉल बियरिंग मध्य तदारख करिबा आवश्यक। एहा द्वारा यंत्र अधिक कार्यक्षम हुए एवं अधिक दिन जाए। ये जो विषय आमे अध्ययन कले यही विषय जो जो मुख्य कथा गुड़ी को आमे आलोचना कले तार पुनरावृत्ति करिबा। प्रथम कथा मने रखिबा यंत्र कौन, यंत्रर प्रकार भेद, सरल यंत्र ओ ताहार व्यवहार, विभिन्न यंत्रर उदाहरण एवं सेमानकर व्यवहार, तापरे यंत्रर जत्न, यही सब विषय को आमे बारंबार देखिबा, पढ़िबा, शुणिबा एवं बुझिबा को चेष्टा करिबा। तापरे यही विषय रु आमे किछि मनरु प्रश्न तैयारी करिबा। धन्यवाद। तापरे आमे परवर्ती वीडियो रे देखा। वंदे मातरम।